ओंकार। योगे योगे तरस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षक ओम सर्वरक्षक ओम सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्य रक्षक नित्य रक्षक सर्वत्र रक्षक ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगदांबा जगत जननी जगन माता। ओम शाश्वतपति जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति तपस्पति
दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परमबंधु परममित्र परमसखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु विश्व गुरु सर्वगुरु। ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य सत्य नित्य आचार्य शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीशा अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम सत चित आनंद अनंत स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण। ओम अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिन। ओम जगदीश सर्व जगदुत्पादकाधार सनातन सर्वमंगलमय सर्वस्वामिन करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक। ओम सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक। ओम अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक। ओम परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक अधमोद्धारक पतितपावन मान्यप्रदा विश्व विनोदक विनय विधिप्रदा विश्वास विलासक। ओम निरंजन नायक शर्मदा नरेश निर्विकार। ओम सर्वांतर्यामी सदुपदेशक मोक्षप्रदा सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक। ओम दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक। ओम सर्व बलदायक निर्बल पालक सुधर्म सुप्रापक। ओम अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक। ओम पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा। ओम सज्जन सुखदा दुष्ट सुताड़न गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक परमेश परेश परमात्मन परब्रह्मन। ओम जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्म अच्छेद्य अजर अमृत अभय। ओम अप्रतिम प्रभाव निर्गुण अतुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद् विलासक मंगल प्रदेश्वर। ओम सत्य सुखदायक सर्वदा सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर परम सुखदायक पक्षपात रहित धर्म न्यायकारिन अर्यमा यमराज।
ఓం పరమైశ్వర్యవన్ మఘవన్ ఇంద్రేశ్వర. ఓం స్థిర సుఖదాయక మహావిద్యవాచోధిపతి బృహస్పతి పరమాత్మన్. ఓం అనంత పరాక్రమేశ్వర విష్ణు. ఓం ప్రభో. ఓం స్వయంభో. ఓం శంభో. ఓం శంభో. ఓం పరిభో. ఓం శంభవ మయోభవ ప్రభవ విభవ ఉద్భవ సుభవ. ఓం సర్వానుభూః. ఓం విశ్వానుభూః. ఓం అభిభూః. ఓం భూః. ఓం భువః. ఓం స్వః. ఓం భూర్భువః స్వః. ప్రియా ప్రియాతి ప్రియా ప్రియతమ. ప్రాణాత్ ప్రియ ప్రాణస్య ప్రాణ. ప్రాణాధార ప్రాణేశ్వర ప్రాణపతి. జీవనాధార జీవనేశ్వర జీవనపతి. ఓం జన్మదాత. ఓం సర్వదుఃఖ వినాశక సకల క్లేశ నాశక సంకట మోచక సమస్త అవిద్య అశాంతి భయ నిరాశ నివారక. ఓం సత్చిత్ అనంత ఆనంద ఘన స్వరూప ఆనందదాత ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయ. ఓం ఆత్మద బలద జనద సర్వద వర్చోద ద్రవిణోద ధనద స్వస్తిద విశ్వద ఆయుర్ద మోక్షద. ఓం 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 ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామ. ఓం ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ విశ్వాత్మ పరమాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, స్థానం స్థిరం చేసుకోవాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడ మన స్థానం ఏమిటి, మన స్థానాన్ని స్థిరం చేసుకోవాలి. ఆ స్థిరమైన స్థానం చిరం కావాలి, శాశ్వతంగా ఉండాలి, కదలకుండా అక్కడే ఉండాలి. అనంతకాలం వరకు, దీర్ఘకాలం వరకు, అతి దీర్ఘకాలం వరకు అక్కడే, ఆ స్థానంలోనే, అదే ఆసనం, అక్కడే ఉండాలి. దానికి ప్రయాణం చేయడం అవసరం. మంచి యానములో ప్రయాణం, కృష్ణ యానం. మంచి యానములో విమానములు, విశిష్ట యానములు, విశేష మానములు, విమానం, విశేషమైనటువంటి మానవులు, కొలతలు ఉన్నటువంటి విమానములు ప్రయాణం. విమానయానం విశేషమైనటువంటి కొలతలటువంటి అటువంటి యానం, అది ప్రయాణం కావాలి. సర్వాణి సుఖాన్ని ఏన తత్ప్రకృష్టం. ఈ దేని ద్వారా అయితే సర్వ సుఖాలు లభిస్తాయో ఆ యానం, ప్రయాణం, ప్రకృష్ట యానం. అన్ని సుఖాలు లభించాలి ఆ ప్రయాణం చేస్తే. ఆ యానం
ఆ విమానయానంలో మన స్థానం అక్కడ స్థిరంగా ఉండాలి. మంచి ప్రయాణం చేయాలి. అన్ని సుఖాలు లభించే, అన్ని రకాల సుఖాలు లభించే, శాశ్వత సుఖాలు లభించే ఆ చోటుకి వెళ్ళడానికి అది ప్రయాణం, ప్రకృష్ట యానం. సరైనటువంటి చేరుకునే వాహనం విశేషమైనటువంటి కొలతన్నటువంటి విమానంలో విమమే విశేషం. నిర్మాణం నిర్మమే విశేషమైనటువంటి కొలతలు. విమానయానవత్ నిర్మితే ఆత్మ నిర్మించినటువంటి యానంలో మనం ప్రయాణం చేయాలి. పరమాత్మ నిర్మించిన యానాలు లోకలోకాలు ఉన్నాయి. అందులో విశేషమైనటువంటి విమానం శరీరం, మానవ దేహం సరైనటువంటి విమానం. విశిష్టమైనటువంటి మానవులు కొలసినటువంటి. ఎందుకంటే ఈ విశేషమైనటువంటి విమానములో ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే మహిమానం పరంపిత పరమాత్మ, ఆ మహిమాన్వితమైనటువంటి పరమాత్మను తెలుసుకోవడం కొరకు, ఆనందాన్ని అనుభవించడం కొరకు ఓజస్సుతో వెళ్ళాలి, పరాక్రమంతో వెళ్ళాలి. పరమాత్మ యొక్క మహిమ గానం చేయడానికి. మహి అంటేనే స్తుతించదగినటువంటి పరంపిత పరమాత్మ మహిమాన్వితుడు. మహిమానమును పొందడం కొరకు, పరమాత్మను పొందడం కొరకు విమానయానములో ప్రయాణం చేయాలి. అక్కడున్న స్థానం స్థిరం, చిరస్థాయిగా ఉండాలి మన స్థానం. అన్ని తెలుసుకొని అన్నింటిని అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడెంత సుఖం ఉంది, అక్కడెంత సుఖం. రకరకాల సుఖాలు ఉన్నాయి, రకరకాల పదార్థాలు ఉన్నాయి, సుఖ సాధనాలు ఉన్నాయి. గమనిస్తుంటే, అర్థం చేసుకుంటే, అవగాహన పొందితే ఈ సుఖాలు శాశ్వత సుఖాలు కాదు. విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సుఖాలు కూడా గ్రహాల్లో, నక్షత్రాల్లో, బ్రహ్మాండాల్లో, ద్యులోకంలో, అంతరిక్షంలో, భూమి పైన, అక్కడ ఇక్కడ అన్ని రకాల సుఖాలు కలిపిన కానీ ఆ సుఖంతో సమానం కాదు. తులనం చేయలేం, పోల్చలేం. అటువంటి స్థానం మహిమానం మన స్థానం. దాని కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. పరమాత్మనే సర్వాంతర్యామిని, సర్వశక్తిమంతుని, సుఖప్రదుని పరపిత పరమాత్మ కర్త, ధర్త, హర్త, నిర్వహణం, నిర్మూలన చేసే పరపిత పరమాత్మ పొందడానికి, అక్కడే ఎంతో కాలం ఉండడానికి, అనంతకాలం, ముక్తికాలం, అతి దీర్ఘకాలం, అనంతకాలం ఆనందాన్ని అనుభవించిన కొరకు ఎంతో ప్రయత్నం చేయాలి. మంచి ప్రయాణం చేయాలి. విమానములో పరపిత పరమాత్మ ఈ భూమిపై ఉన్నటువంటి అన్ని వస్తువులను, భూమిపై కాదు అంతరిక్షంలో, ద్యులోకం ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రహాలను, ప్రజాంసి లోకాలను నిర్మాణం చేసినటువంటి సవిత, సర్వస్య జగత నిర్మాత సవిత, ప్రజాంసి సర్వానులోకాన్ ఏన దేవరుగ్రహ పృథ్వీ చ దృఢ ఏన స్వస్థభితం ఏన నాకః యో అంతరిక్షే రజసో విమాన తస్మై దేవాయ హవిషా విధే. రజస్సు విశేషమైనటువంటి విమాన కొలతటువంటి లోకాలు
ప్రజాంసి సర్వం, అన్ని లోకాలు విశేషమైనటువంటి కొలతలతో మానాలతో ఉన్నటువంటి లోకాలను నిర్మాణం చేసినటువంటి పరంపిత పరమాత్మ మహిమాన్వితుడు. ఆ మహిమాలను ఓజస్సుతో పరాక్రమంతో ప్రయాణం చేసి విమానంలో ప్రయాణం చేసి చేరుకోవాలి. దానికోసం పురుషార్థం అవసరం. ఈ మార్గం కాకుండా మరొక మార్గం లేదు. నిజమైన ప్రయాణం ఇదే, అసలు ప్రయాణం ఇది, అంతిమ యానం, అంతిమ ప్రయాణం. ప్రథమ ప్రయాణం ఇదే, ప్రధాన ప్రయాణం ఇదే, చివరి ప్రయాణం ఇదే కావాలి. మాటికి ఇంకా యానాలు అవసరం లేదు, ఏ ప్రయాణాలు అవసరం, ఏ వాహనాలు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మన స్థానం స్థిరం, చిరం పరమాత్మలో. ఆ స్వరాజ్యంలో, స్వరాజ్యం, సామ్రాజ్యం, సొంత రాజ్యం, పరమాత్మ రాజ్యం, మోక్ష రాజ్యం. దాని కొరకి ఇన్ని అగచాట్లు, ఇన్ని పొరపాట్లు, ఇన్ని తిరుగుబాట్లు, ఇంత ఘర్షణ, సంఘర్షణ, యుద్ధాలు, రకరకాల వాదాలు, వివాదాలు, తర్కాలు, వితర్కాలు, ఇన్ని తర్కాలైన, ఇన్ని వితర్కాలైన, వాద వివాదాలైన చివరికి పొందవలసింది అదే. చిన్న చిన్న సుఖాల కొరకు, స్వల్ప అల్ప సుఖాల కొరకు పోరాటాలు, ఆరాటాలు, యుద్ధాలే, హత్యలే, మారణ హోమాలే, రక్తపాతాలే. ఇంత చేసే దేని కొరకు? ఈ రక్తపాతాలు దేని కొరకు? రక్తసిక్తమైనటువంటి ఈ ప్రపంచంలో సుఖాలు ఎక్కడ? అక్కడ ఏమి లేదు, ఏ రక్తపాతం లేదు, ఏ ఈర్ష్యా ద్వేషాలు లేవు, ఏ కొత్త కుతంత్రాలు అవసరం లేదు. ఆ రాజ్యంలో అటువంటి ప్రయాణించడం ప్రయత్నించారు. ఈ మంత్రం ప్రయాణం గురించి, విమానంలో ప్రయాణం గురించి, పరమాత్మ తెలుసుకోవడం గురించి. పరమాత్మ జగత్ అంతరిక్షే అనంత బలేన ధర్తారం నిర్మాతారం సుఖప్రదం శుద్ధం సర్వశక్తిమంతం సర్వాంతర్యామినం ఈశ్వరం ఉపాసతే తే ఏవ సుఖయంతి నేతరే. అటువంటి వారే, ఎవరైతే విద్వాంసులు సర్వస్య జగత్తు అంతా, జగత్తు యొక్క పూర్తి జగత్తు యొక్క అంతరిక్షంలో అనంత బలం ద్వారా ధర్తను, నిర్మాతను, సుఖప్రదం అటువంటి శుద్ధుణ్ణి, సర్వశక్తిమంతుణ్ణి, సర్వాంతర్యామిని ఈశ్వరుని ఉపాసన చేస్తారో వారే సుఖపడతారు, సుఖం పొందుతారు. నేతరే, ఇతరులు కాదు. ఎవరైతే పరమాత్మను ఉపాసన చేరుకోరో వారికి సుఖం లభించదు. పరమాత్మ సన్నిధిలోనే, పరమాత్మ ఒడిలోనే, నీడలోనే, పరమాత్మ ఛాయలోనే వేసే ఛాయ అమృతం వారే పొందుతారు, సుఖమాన్ని అందుకుంటారు. సర్వసుఖాలు, సత్య సుఖాలు, నిత్య సుఖాలు, శాశ్వత సుఖాలు, ఆనందం. ఇంద్రియాలతో పొందే సుఖాలన్నిటిని కూడా పొందుతూ ఆత్మతో పొందే ఆనందం కూడా అన్నీ లభిస్తాయి. ఈ శరీరం లేకున్నప్పటికీ ఇంద్రియాల శక్తులతో అన్నీ అనుభవిస్తాం. జీవుడు పరమాత్మ యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు జీవుడు కాదు. శరీరం ఉన్నప్పుడే జీవుడు, జీవాత్మ. అప్పుడు శుద్ధాత్మ, కేవలాత్మ, పవిత్రాత్మ. పరమ కేవలుడు, పరమ పవిత్రుడు, పరమిత పరమాత్మ యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఇక ఏ ఇతర సాధనాలు, సహకారులు అవసరం అంటే, ఏ పరికరాలు అవసరం లేదు, ఇతర సుఖ సాధనాలు అవసరం. ఆ స్థితి కొరకే ఇంత ఆరాటం, పోరాటం, ఇంత తపస్సు, ఇంత పురుషార్థం. చిన్న చిన్న సుఖాల కొరకే, అల్ప స్వల్ప సుఖాల కొరకే, క్షణిక సుఖాల కొరకే ప్రాణాలు ఇచ్చేస్తాం, ఎన్నో ఇచ్చేస్తాం, ఎంతో శ్రమిస్తాం.
మరి పరమానందం కొరకు ఎంత చేయాలి, ఎంత శుద్ధం కావాలి? చేద్దాం, సాధన చేద్దాం, శోధన చేద్దాం, సాధిద్దాం. ఈ మంత్రం చెప్పినటువంటి విషయం ఎవరు ఉపాసన చేయాలి, మనుషులు ఎవరు ఉపాసన చేయాలి, అది ఎవరు, ఎలా చేయాలి, ఏ ప్రయాణం చేయాలి, ఏ యానంలో, ఏ వాహనంలో వెళ్ళాలి అనే విషయంలో ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 11వ అధ్యాయంలో 6వ మంత్రం. ఓం యస్య ప్రయాణం అను అన్యే, ప్రయాణం అను అన్యే, ఇద్యయుర్దేవా. ఓం యస్య ప్రయాణం అను అన్య ఇద్యయుర్దేవా, ప్రయాణం అను అన్య ఇత్ యయుః దేవా, దేవస్య మహిమానం ఓజస యః పార్థివాని విమమే సహ ఏతశః రజాంసి దేవాః సవితా మహిత్వనా. ఈ మంత్రం ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఏ నది వరకు పృథివీ చదివాడా ఆ మంత్రానికి సంబంధం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి యస్య ఇత్యస్య ప్రజాపతి ఋషి. యస్య ప్రయాణం అన్వన్య ఏతంలో ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ప్రజాపతి ఋషి, ప్రజాపతి పరంపిత పరమాత్మ. దేవత సవితా దేవత, ఛందస్సు నిశ్రుత్ ఆర్షి జగతి ఛంద, స్వరం నిషాద స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం మనుష్యాః కస్య ఉపాసనం కుర్యుః ఇత్యాహ, మనుషులు ఎవరు ఉపాసన చేయాలి ఇది అని చెప్పబడింది, వ్యాఖ్యానించబడింది ఈ మంత్రం అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు తన ధ్యాన స్థితిలో అర్థం చేసుకుని రాయడం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పద విచ్ఛేదం, పదపాఠం. యస్య ప్రయాణమితి ప్రయాణం అను అన్యే ఇత్ యయుః దేవాః దేవస్య మహిమానం ఓజస యః పార్థివాని విమమ ఇతి విమమే సహ ఏతశః రజాంసి దేవః సవితా మహిత్వన ఇతి మహిత్వనా. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం యస్య ప్రయాణమన్వన్య ఇద్యయుర్దేవా దేవస్య మహిమానమోజసా యః పార్థివాని విమమే స ఏతశో రజాంసి దేవः సవితా మహిత్వనా. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం యస్య ప్రయాణం, ఎవని ప్రయాణం, ఎవని కొరకు ప్రయాణం. యస్య ప్రయాణం అను అన్యే, ప్రయాణం అను అన్యే, అవగ్ర చిహ్నం అన్యే, తర్వాత ఈ వచ్చింది కాబట్టి ఏ ఉండదు. అన్యే ఇత్ యయుః దేవా దేవస్య మహిమానం ఓజస యః పార్థివాని విమమే సహ ఏతశః రజాంసి దేవః సవిత మహిత్వన. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలకు, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు, ప్రమాణపూర్వక అర్థాలు. నిరుక్తం, నిఘంటు, ఇతర బ్రాహ్మణ గ్రంథాలు, వాటి ఆధారంగా ప్రాచీన ఋషుల మహర్షుల యొక్క వ్యాఖ్యానాలు, వాటి ఆధారంగా మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం. యస్య ఎవని యొక్క,
ఎప్పుడైతే ఎవని యొక్క అంటామో, ఎవడు అంటామో, యహ అంటామో అది పరమాత్మ. అది నామం కూడా యహ, పరమాత్మ యొక్క నామం. యస్య, ఎవని యొక్క, ఇక ఎవరు, ఎవరనే పదమే పరమాత్మ యొక్క నామం. కహ, ఎవరు, ఎవడు, సమాధానం కూడా కహ. కహ అంటే కహే, కహ అంటే ఎవరు, ఎవడు, కహ అంటే సుఖస్వరూపుడు. ఎవడు, ఎవరు అనే శబ్దమే ప్రశ్నలోనే సమాధానం. అది ఎవరో కాదు, పరమాత్మే. యహ, ఎవడైతే, ఎవడైతే కూడా పరమాత్మే. యస్య, ఎవని యొక్క, ఇంకెవరు, పరమాత్మ. యస్య పరమేశ్వరస్య ప్రయాణం, ప్రయాతి, ప్రయాంతి సర్వాణి సుఖాని ఏన తత్ ప్రకృష్టం యానం. ప్రయాంతి, ప్రకృష్టంగా యాంతి, పొందడం జరుగుతుందో. సుఖాన్ని ఈయన, దేని ద్వారా అయితే అన్ని సుఖాలు పొందుతాము. ఆ ప్రకృష్ట యానం, ఆ ప్రయాణం. ఏ యానములో, ప్రకృష్ట యానంలో ప్రయాణం చేస్తాము అన్ని సుఖాలు పొందడానికి, అది ప్రయాణం అవుతుంది. మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం, నిజానికి మనం ప్రయాణం చేయడం లేదు. ప్రకృష్ట యానం మాత్రం, ఊరికే యానాలు చేస్తున్నాం కానీ ప్రయాణం అనుకుంటున్నాం. అక్కడిక్కడ వెళ్ళి కొన్ని తెచ్చుకుంటున్నాం అంతే. అక్కడికి వెళ్ళి, ఇక్కడికి వెళ్ళి, తిరిగి తిరిగి భ్రమణం చేసి, మనం చేసేది ప్రయాణం కాదు, తిరగడమే, భ్రమణం. మనం చేసేది ప్రయాణం కాదు, భ్రమణం. తిరుగుతున్నాం. సరిగా అర్థం చేసుకుంటే, ఏ ఆలోచన లేకుండా, ఏ నిర్ణయం కాకుండా, ఏ ప్రయోజనం లేకుండా, ఏ లాభం లేకుండా, ఏ ఉపయోగం లేకుండా కూడా తిరుగుతుంటాం. అనుకుంటాం ఏదో సాధించాం అనుకుంటాం. అక్కడికి వెళ్ళి దేని కొరకు వెళ్ళాం, ఏమి తెచ్చుకోవాలి, ఏదో కూరగాయలు వస్తువులు అనుకుంటాం, తెచ్చుకుంటాం. అది గొప్ప అనుకుంటాం. కూరగాయలు తీసుకున్నాం, వస్తువులు తెచ్చుకున్నాం, తిన్నాం, అనుభవించినాం. మనం అక్కడికి వెళ్ళినాం, ఇక్కడికి వెళ్ళినాం, అది చూసినాం, ఇది చూసినాం. అటన చేస్తున్నాం, పర్యటన. ప్రయాణం చేయడం లేదు. ప్రయాణం అంటే ఒకటే, మోక్షం వెళ్ళడమే ప్రయాణం లేదా. అది ప్రకృష్ట యానం. ఇది సర్వాన్ని సుఖాన్ని, అన్ని సుఖములు పొందడానికి. ఇక్కడ అన్ని సుఖాలు పొందడం లేదు, కొన్ని సుఖాలే, కొంత కొంత సుఖాలే, స్వల్ప సుఖాలు, అల్ప సుఖాలు, చిన్న చిన్న సుఖాలు, క్షణిక సుఖాలు పొందడం కొరకు అటనం చేస్తాం, భ్రమణం చేస్తాం. భ్రమలతో, భ్రాంతులతో. భ్రమలు, భ్రాంతులు, భ్రమణమే. తిరగడం తప్ప ఇంకేం లేదు. ఇది తిరగడం. తిరుగుతున్నా. సంచారం అంటాం, సంచారం కూడా కాదు, సంచరించడం కూడా, సరిగా చరించడం కూడా కాదు. చరధాతు, భక్షణ కూడా అవుతుంది. కదలడం చర భక్షణే. కదలడం, చరించడం, చెలించడం, చలనం, చరణం. సంచారం కూడా కాదు మనం చేసి. ఆటనం చేస్తున్నాం, పర్యటన చేస్తున్నాం, పర్యాటకులమై, పర్యాటకులమై పర్యటనం చేస్తున్నాం, తిరుగుతున్నాం. అటు ఏదో పొందుతున్నాం అనిపిస్తుంది. అది కొంతవరకే. తెచ్చుకుంటున్నాం, తింటున్నాం, అయిపోతుంది. మళ్ళీ వెళ్తాం, మళ్ళీ పర్యటన చేస్తాం, భ్రమణం చేస్తాం. ఆయన తృప్తి లేదు. ఎంత పర్యటన చేసినా, ఎంత భ్రమణం చేసి, ఎన్ని తెచ్చుకుని, ఎంత అనుభవించినా సంతృప్తి, తృప్తి, ఆత్మ సంతృప్తి లేదు. కానీ ఈ ప్రయాణం చేస్తే స్థిరం. గత మంత్రంలో, నిన్నటి మంత్రంలో ఆతస్థు, స్థిరమైన స్థానం కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆతస్థు ఎక్కడది? దివ్యధామాలు ఉన్నాయి. దివ్యాని ధామాని పరమిత పరమాత్మలు. ఎందుకంటే పరమిత పరమాత్మ యొక్క సంతానం మనం. ఈశ్వరుని పుత్రులం. అమృతస్య పుత్రా. వినండి, శృణు అంతు విశ్వే అమృతస్య పుత్ర. ఓ సర్వ, అందరూ, మీరందరూ కూడా అమృతుని యొక్క, అమరుని యొక్క పుత్రులు, సంతానం, పరమాత్మ సంతానం. అందరూ, అన్ని ప్రాణులు
పశువులైనా, పక్షులైనా, వృక్షాలైనా, క్రిమి కీటకాలైనా, క్రూర మృగాలైనా, ఏవైనా వారికి గ్రహ నక్షత్రాలు కూడా పరిమిత పరమాత్మ యొక్క నిర్మితాలే. పరమాత్మ నిర్మాణం చేసినటువంటి పదార్థాలే. నీ భూతములే. ప్రాణమున్న ప్రాణం లేకుండా అన్ని భూతములే. పంచభూతాలు భూతములే, ప్రాణులు భూతములే, మనము భూతములే. అందుకే ప్రాణులారా, ఓ అమృతపుత్రులారా వినండి, శృణ్వంతు విశ్వే అమృతస్య పుత్ర. దేని కొరకు? ఆతస్థు, స్థిరం కావడం కొరకు. స్థిరం మన స్థానం అక్కడ పదిలంగా ఉండాలి, శాశ్వతంగా ఉండాలి, కదలకుండా ఉండాలి. దానికోసం ప్రయాణం చేయాలి. అది ప్రయాణం. ప్రయాణం ప్రాణం, ప్రయాణం ప్రాణం. ఒక చోట ప్రయాణం అనే శబ్దం ప్రాణం అని వ్రాయడం కూడా జరిగింది. అది ప్రయాణం కాదు, ప్రాణమే. ప్రాణం ఇది అజ్మీర్ ముద్ర. అజ్మీర్ లో ముద్రించినటువంటి అందులో ప్రయాణం అని ముద్రణ చేయడం జరిగింది. అది ప్రాపణం అవుతుంది. ప్రాణం, ప్రాపణం, ప్రయాణం. ప్రాపణం ప్రాప్తింపజేసేది. ప్రాపణం కావాలి, ప్రాప్తి జరగాలి. ఆ ప్రయాణం ప్రాపణం జరగాలి, మన ప్రాణం ప్రయాణం జరగాలి. ప్రాణ ప్రయాణం ప్రాపణం కొరకు మహిమానమును స్థుతించే పరిమిత పరమాత్మను చేయడం కొరకు. అది కూడా ఓజస పరాక్రమంతో. ఈ మంత్రంలో ఇటువంటి ఎన్నో భావాలు, ఎన్నో విషయాలు రాయడం జరిగింది. ఈ మంత్రానికి వివరణ వ్రాస్తూ పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాస్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ప్రకర్షేణ యాతి గచ్చతి ఏన ఇది. ఋగ్వేదంలో ఒక మంత్రం కూడా ఉంది దీనికి సంబంధించిన మంత్రం. ఇటువంటి మంత్రం ఋగ్వేదంలో కొంత స్వల్ప భేదంతో వ్యాఖ్యానం కూడా ఉంది. ఈ మంత్రంలోకి ఋగ్వేదంలో 5వ మండలంలో 81వ సూక్తంలో 3వ మంత్రం. మంత్రోయం ఋగ్వేదే 5:81:3. 5వ మండలం 81వ సూక్తం 3వ మంత్రం. స్వల్ప భేదేన వ్యాఖ్యాత అని రాయడం జరిగింది. ప్రయాణం ప్రయాంతి సర్వాణి సుఖాని ఏన తత్ ప్రకృష్టం యానం. అది ప్రయాణం, అది యానం. అను అంటే తర్వాత, అనుసరించి అంటాం. అను అంటే తర్వాత, పశ్చాత్, అను పశ్చాత్, అన్నియే జీవాదయ, జీవులు మొదలగు అన్ని కూడా. అంటే ప్రాణమున్నది, ప్రాణము లేని అన్ని కూడా, చరాచర జగత్తు లేదా స్థావర జగములన్నీ కూడా. అన్యే, ఇత్, ఏవంటే ఖచ్చితంగా అర్థం. ఇత్ అంటే నిశ్చయంగా, ఏవ యయు ప్రాప్నుయు, యా ప్రాపనే ధాతు. ఏవి అంటే ప్రాప్తించాలి, లభించాలి, అందరికి లభించాలి. యయు ప్రాప్నుయు దేవాహ విద్వాంస. దేవ అంటే ఇక్కడ విద్వాంసులు. దేవస్య సర్వ సుఖ ప్రదాతు. దేవుని యొక్క, ఈ దేవుడు సర్వ సుఖాన్ని ప్రదానం చేసినట్టు ఆ దేవుని యొక్క సర్వ సుఖ ప్రదాతు, సర్వ సుఖ ప్రదానం చేసే పరమాత్మ యొక్క ప్రదాతు శబ్దమే సుఖ ప్రదాతుని యొక్క అర్థం. అది కూడా సర్వ సుఖాలను ఇచ్చే ప్రదానం, కేవలం దానం కాదు, ప్రదానం చేసినటువంటి పరమిత పరమాత్మ యొక్క దేవస్య మహిమానం స్తుతి విషయం. మహి అంటేనే స్తుతి. నిజానికి మహిమ అంటే స్తుతించదగింది. మహిమ స్తుతి విషయం. ఆ స్తుతి విషయం ఎవరు? పరమాత్మే. మహిమానంతుడు, మహిమ గలవాడు అంటే స్తుతికి యోగ్యుడు, స్తుత్యుడు, వంద్యుడు పరమాత్మ. ఓజస పరాక్రమేణ, పరాక్రమంతో, పరాక్రమం ఆక్రమించడం, ముందుకు వెళ్ళడం, పరాక్రమంతో, ఓజస్సుతో. యహ, యహ అంటేనే పరమాత్మ. యహ పరమేశ్వర.
పరమేశ్వరుడు. పార్థివాని పృథివ్యాం విదితాని, ఈ పృథ్వీ ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రసిద్ధంగా కనిపించేవి, ప్రకటింపబడేవి, వ్యక్తమయ్యేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా పార్థివాని. మన దేహం కూడా పార్థివ దేహమే. పృథ్వీ తత్వం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది పార్థివ దేహం. పాంచభౌతికం కూడా, కానీ ముఖ్యంగా పృథ్వీ తత్వం ఎక్కువ ఉంది, అందుకే ఇది పార్థివ దేహం. పార్థివాని, పృథ్వీకి సంబంధించినవన్నీ కూడా పృథివ్యాం, ఈ పృథ్వీలో, పృథ్వీ యందు విదితాని, విదితములు, ప్రసిద్ధములు, తెలియబడేవి అవుతున్నాయి అన్ని కూడా. విమమే, విమమే విశేషేణ మిమీతే విధత్తే, విమానయానవత్ నిర్మిమీతే. విమానయానం, ఈ శబ్దం రాసేటప్పుడు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు విమానయానములాగా, ప్రపంచంలో విమానయానమే లేదు అప్పుడు, చాలా స్పష్టంగా రాయడం జరిగింది. విమానయానంలాగా, విమానయానవత్, విమానయానంలాగా విశేషమైన కొలతలతో తయారు చేయాలి. నిర్మిమీతే, నిర్మాణం చేయాలి. సహ, అతడు, ఏతశ, సర్వం జగదితః స్వవ్యాప్తాః ప్రాప్తః. సర్వం జగత్తు తనతో వ్యాప్తమైంది. జగత్తంతా అంటే పరమిత పరమాత్మ స్వవ్యాప్తం. పరమాత్మ స్వయంగా వ్యాపించి ఉన్నాడు మొత్తం జగత్తు. ఏతశః, సర్వం జగత్, ఇతః, సర్వం జగత్ ఇదంతా కూడా స్వవ్యాప్త, వ్యాపించి ప్రాప్తుడు. సర్వ జగత్తును మొత్తం వ్యాపించి ఉంటాడు, అంతటా ప్రాప్తిస్తాడు. ప్రాప్తుడు పరమిత పరమాత్మ. ఇనస్తషన్ దశ సునవ్, ఇది ఉనాథ కోశంలో సూత్రం. ఇక్కడ ఇన నుంచి ఏతశ శబ్దం ఎలా వచ్చిందో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇన అనే ధాతువుతో, ఇనగతం అనే ధాతువుతో ఏతశ. రజాంసి సర్వాను లోకాన్. రజములంటే మనం గుండ్రంగా ఉన్న వాటిని అనుకుంటాం, అంటే గోళములు మొత్తం గుండ్రంగా ఉండవు, అండాకారం, దీర్ఘ వృత్తాకారంలో ఉంటాయి. అన్ని కూడా ఆ లోకాలన్నీ కూడా రజాంసి, బహువచనం. రజస్ రజాంసి, మనస్ మనాంసి, లాగా రజస్ రజాంసి సర్వాను లోకాను దేవ దివ్య స్వరూప. పరమిత పరమాత్మ దేవ దివ్య స్వరూపుడు. సవిత సర్వస్య జగతో నిర్మాత. సవిత, ప్రసవం ఐశ్వర్యం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది, అందుకే సవిత అంటే నిర్మాత. ప్రసవిత, సవిత ప్రసవిత. మహిత్వన, స్వమహిమ్న, తన సొంత మహిమతో. మహిత్వన, తన స్వమహిమతో. అత్ర బోధకాద్ ఔనాదిక ఇత్ వనచ్ ప్రత్యయం అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ మహిత్వన ఎందుకు వచ్చింది ఈ ప్రత్యయం, ఆ విషయం చెప్తున్నారు. మహిత్వన అని, మహిమ్న. ఇది ఈ మంత్రం శతపథ బ్రాహ్మణం కూడా వ్యాఖ్యానింపబడింది అని మహర్షి రాయడం జరిగింది. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు, ఆ శబ్దాల క్రమంలోని అర్థం. ఇప్పుడు అన్వయం, యోగులకు సంబంధించినటువంటి మంత్రం ఇది. సంబోధన కూడా హే యోగినః, ఓ యోగులారా, యోగి పురుషులారా, యోగ సాధకులారా, యోగులారా అని సంబోధించడం జరుగుతుంది. హే యోగినః, యుష్మాభి యస్య దేవస్య మహిమానం ప్రయాణం అన్ను అన్యే దేవాః యయుః. యుష్మ అంటే మీ ద్వారా ఏం చేయాలి, మీరు ఏం చేయాలో చెప్తున్నారు. ఓ యోగులారా, మీరు ఇది చేయాలి. ఏంటి? యుష్మభి యస్య దేవస్య, ఏ దేవుని యొక్క, ఏ దేవుని యొక్క దేవశబ్దం చెప్పడం జరిగింది. ఏ దేవుని యొక్క సర్వ సుఖ ప్రదాత ఉన్నారు. సర్వ సుఖ ప్రదాతలు ఉంటుంది పరమిత పరమాత్మక మహిమానం. మహిమానం అంటే స్తుతి విషయం అన్నారు సంస్కృతం అర్థాలు. ప్రయాణం అను అన్ని, ప్రయాణం ప్రయాంతి సర్వాణి సుఖాని ఏన తత్ ప్రకృష్టం యానం అను అన్ని, అను పశ్చాత్ తర్వాత ఇతర జీవాదులు కూడా, దేవాహ ఏడు విద్వాంసులందరూ కూడా పొందుతారు, పొందాలి. ఏయో ప్రాప్నియో అంటే విద్వాంసులైనటువంటి వారు మీరు పొందాలి. దాని అర్థం ఏంటి? తెలిసి ఉండాలని అర్థం. తెలియక ప్రయాణం చేయకూడదు.
విద్వత్తతో తెలిసి అర్థం చేసుకొని మంచి బోధతో అవగాహనతో ప్రయాణం చేయాలి. అటువంటి వారు ఈ ప్రయాణంలో తర్వాతే ఇతర మాత్రం అనకుండా అన్ని అని కూడా శబ్దం వాడడం జరిగింది. కేవలం దేవా అంటే విద్వాంసులు మాత్రం అన్ని జీవాలయం అందరూ కూడా ఏ ప్రాప్తిని పొందాలి, సుఖాలు అందుకోవాలి. యా ఏ దశ యా అంటే ఏ అది, తర్వాత ఏ వచ్చింది కాబట్టి ఏ దశ ఉండాలి. ఇది సంధి. యా ఏ దశ సవితా దేవో భగవాన్ మహిత్వాన్న ఓజస పార్థివాని రజాంసి విమమే స ఇతేవ సతతం ఉపాస్య మంతవ్య. అంటే ఎవరు సతతం ఉపాసనీయుడు? ఉపాస్య సతతం నిరంతరం ఉపాసనీయుడు ఎవరు? పరమిత పరమాత్మ. ఇత్ ఏవ అతన్నే. ఇతంటే నిశ్చయంగా స ఇత్ అతడే ఉపాస్య ఉపాసనీయుడు. ఎవరు? సవిత ప్రసవిత పరమాత్మ, సర్వస్య జగత నిర్మాత. సవితా దేవో భగవాన్, అటువంటి దేవుడు భగవంతుడు. మహిత్వన తన స్వమహిమతో, స్వమహిమ్న తన సొంత మహిమతో, ఓజస్సుతో పరాక్రమంతో, పార్థివాని రజాసి ఈ పృథ్వీ మీద ఉన్నటువంటి ఏవైతుంది అన్ని కూడా, అదే కాకుండా లోకాలన్నీ కూడా రజాంసి సర్వాను లోకాలు అన్ని లోకములను విమమే నిర్మమే నిర్మాణం చేస్తాడు. విశేషంగా నిర్మాణం చేస్తాడు. నిర్మాణం నిర్మమే ఈ శబ్దాలు కూడా వస్తాయి. నిర్మమే నిర్మాణం చేయడం కాదు, విమమే విశేషంగా మానాలతో కొలతలతో నిర్మాణం చేస్తాడు. స ఇతేవ అతడే ఏవ సతతం ఉపాసనీయుడు, సతతం ఉపాస్య మంతవ్య అని ఒప్పుకోండి. ఇది అన్వయం. భావార్థంలో ఏ విద్వాంస అంటే ఎవరైతే విద్వాంసులు ఉంటారో వారు సర్వస్య జగత మొత్తం జగత్తంతా కూడా, జగత్తు యొక్క సర్వస్య జగత్తు సర్వం జగత్తు యొక్క అంతరిక్షములో అనంత బలం ద్వారా, అక్కడ ఓజస్స అన్నారు, అదే అనంత బలం. ఓజస పరాక్రమేణ అంటే అనంత బలం ద్వారా, ధర్తారం ధర్త అనేటువంటి వాడిని, నిర్మాతారం నిర్మాతను, సుఖాన్ని ప్రదానం చేసేటువంటి శుద్ధుణ్ణి, సర్వశక్తిమంతుణ్ణి, సర్వాంతర్యామిని, ఈశ్వరుణ్ణి. ఇవన్నీ విశేషణాలు. అటువంటి ఈశ్వరుణ్ణి ఉపాసిస్తారు. ఎవరు? తాయేవ అంటే తేయవ వారే, సుఖపడతారు, సుఖం పొందుతారు. నా ఇతరులకు సుఖం లభించదు. ఇది భావార్థం. సుఖాన్ని పొందాలంటే ఇది ఉపాయం. ప్రయాణం చేయాలి. పర్యటనం కాదు, అటనం కాదు, భ్రమణం కాదు, చిన్న యానాలు కాదు. విమానం తయారు చేసుకుని వెళ్ళాలి. పరమాత్మ మనకిచ్చినటువంటి విమానం మన శరీరమే. ఇది ధర్మ సాధనం. ఇంత మంచి విమానం ఇవ్వడం జరిగింది ప్రయాణం చేయడానికి, పదిలమైన మన స్థానాన్ని స్థిరం చేసుకోవడానికి, పదిలపరచుకోవడానికి. అది కూడా చిరం చేసుకోవడం కొరకు. దీనికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. మనం ఏం చేసినా, ఎన్ని పర్యటనలు చేసినా, అటు ఇటు తిరిగినా, ఎన్ని భ్రమణాలు చేసినా, వారికి భ్రాంతులను భ్రమణం చేసి మనం భ్రమణం దూరం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎప్పుడైతే భ్రమలు దూరం అవుతాయో అప్పుడు భ్రమలు పోయినప్పుడే బ్రహ్మ అర్థం అవుతుంది. భ్రమలు ఉంటే బ్రహ్మ అర్థం కాదు. పరబ్రహ్మను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. పరబ్రహ్మను తెలుసుకున్నాం, దర్శనమైందంటే ఏ భ్రమలు ఉండవు. దాని అర్థం భ్రమలను దూరం చేసుకుంటే, భ్రమలు పోగొట్టుకుంటేనే, సందేహాలు దూరం చేసుకుంటేనే ఇక మళ్ళీ దేహం రాకుండా ఉంటుంది. సందేహాలు ఉంటే మళ్ళీ దేహం అవసరం, మళ్ళీ రావాల్సిందే. సందేహం లేకుండా చేసుకుంటే ఏ దేహం లేకుండా చరమదేహం అవుతుంది. చివరి ప్రయాణం కావాలి, మళ్ళీ రాకూడదు.
మళ్ళీ వస్తే పర్యటన అవుతుంది, పరిపర విధాలుగా అటనం అవుతుంది, తిరగడం అవుతుంది. ఈ తిరగడాలు జరగడాలే ఉంటాయి. ఇక చాలు, తిరిగింది చాలు, భ్రమణం చేసింది చాలు, ఈ భ్రమలు చాలు. చివరి ప్రయాణం చేద్దాం, అసలైన ప్రయాణం. అసలు ప్రయాణం అంటేనే ఇది, మరి ఏది కాదు. వ్యవహారంలో ప్రయాణం అని జోడించుకుంటున్నాం, మంచి యానం కాదు. ప్రయత్నం చేద్దాం. కళ్ళు మూసుకోండి, చూసుకోండి. నేను భ్రమణం చేస్తున్నానా, ప్రయాణం చేస్తున్నానా, ఆటనం పర్యటనం చేస్తున్నా? యాత్రికుణ్ణి. అనేక జన్మలలో, అనేక దేహాలలో, అంటే అనేకమైన వాహనాలలో తిరిగి తిరిగి ఇప్పుడు ఈ వాహనంలో తిరుగుతున్నాను, భ్రమణం చేస్తున్నాను. ఎన్నో భ్రమలతో భ్రమణం. అటనం చేస్తున్నటువంటి పర్యాటకుని నేను, యాత్రికుని నేను. తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాలి, ఇంటికి చేరుకోవాలి. ఎన్ని తిరుగులు తిరిగినా, ఎంత సంచారం చేసినా, దేశమంతా ప్రపంచం సంచరించిన, తిరిగి తిరిగి సొంత గూటికి చేరుకోవాలి. పక్షి ఎంత ఎగిరినా, ఎంత దూరం వెళ్ళినా తిరిగి తిరిగి తన గూటికి రావాల్సిందే. తన నీడం, గూడు, అదే సొంతం. సొంత ఇంటికి రావాల్సిందే. మన సొంత గూడు ఇది కాదు, ఇది పర్యాటక స్థలం. చూడ్డానికి వచ్చాం, చూసాం, చూస్తున్నాం, యాత్ర చేస్తున్నాం. ఇంటిని మర్చిపోయినా, సొంత గూటిని మర్చిపోయినా, మన అమ్మని మర్చిపోయినా, నాన్నను మర్చిపోయినా, బంధువులను మర్చిపోయినా. మన బంధువులు, మన మాతాపితలు, మన భ్రాతలు, మన తాతలు, మన రక్షకులు ఇక్కడ కాదు. యాత్రలో ఉండరు, ఇంట్లో ఉంటారు. మన మాత, పిత, భ్రాత, దాత, విధాత, త్రాత, నిర్మాత, ధర్త, హర్త అన్ని పరంపిత పరమాత్మ. రాజైన, సేనాపతి అయినా, వైద్యుడైన, బంధువైన, మిత్రుడైన, గురువైన, ఆచార్యుడైన అంతా పరంపిత పరమాత్మ. ప్రయాణం చేయండి స్థిరమైన స్థానం కొరకు. ఆసనం, స్థానం, స్థిరం, చిరం. ఇక చాలు, భ్రమణాలు, అటనాలు, పర్యటనలు చాలు. శాంతించాలి, ఆగిపోవాలి, స్థిరం కావాలి. ఎక్కడ ఆగలేము. యాత్రలు ఎక్కడ ఆగినా అది ఆగడం కాదు. ఇంటికి చేరుకునే వరకు ఎక్కడ ఆగినా దాన్ని ఆగడం అన్నారు. అదొక మజిలీ, యాత్రలో మజిలీ. విరామమే, స్వల్ప విరామమే. స్థిరం, స్థిరం, స్థిరం. కూటస్థం కావాలి, గూటం పాదుకున్నట్టు. గూటాన్ని పాతి పెడితే స్థిరంగా ఉంటుంది. కూటస్థం, నిత్య కూటస్థుడు ఉన్నాడు పరంపిత పరమాత్మ. ఎప్పుడు కూటస్థుడు, ఎప్పుడు స్థిరమే, ఏమాత్రం కదలకుండా సతతం, నిరంతరం, నిత్యం, శాశ్వతంగా స్థిరం పరమాత్మ. స్థిరం, 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 చిరం, చిరం. ప్రయాణం, విమానం. ఓం, ఓం, ఓం.
నిర్మాత పరమాత్మ యేసుకర్తగా సర్వశక్తి సర్వాంతర్యామి ప్రవ్యాపక సచ్చిదానంద స్వరూప నీవే కావాలి తండ్రి. ఆనందం కావాలి ప్రభు, ఆనందం, ఆనందం, సత్య నిత్యానందం, విశుద్ధానందం, శాశ్వతానందం, శాశ్వతానందం, బ్రహ్మానందం, మహానందం, పూర్ణానందం కావాలి ప్రభు. తమరే పూర్ణులు, సంపూర్ణులు, పరిపూర్ణులు తమరే. తమరి ఒడిలోనే, తమరి ఛాయలోనే. ఓం 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 ఓం. హే పిత, తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు ప్రభు. హే మాతా పిత దాత త్రాత సవితా దేవ. ఓం ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతన చరాచర జగత్తందరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞా చక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు, కృతజ్ఞతలు. బంధువులారా, ప్రయాణం చేద్దాం. ప్రయాణం చేయాలి. విమానంలో ప్రయాణం. చేరుకోవాలి. స్థిరం, మన స్థానం స్థిరం ఇక్కడ కాదు, పరమాత్మలోనే. సరిగ్గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇక్కడ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఉండలేము, ఎంత ఇష్టం ఉన్నా ఉండలేము. ఎవరు ఉంచుకోరు, పరమాత్మ ఉంచరు. తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్నాం. ప్రయాణంలో చివరి ప్రయాణం కావాలి. మళ్ళీ మళ్ళీ యాత్రలు అవసరం లేదు. సరిగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. నిజంగా ఆనందాన్ని పొందాలంటే, ఏ దుఃఖాలు వద్దు, ఏ విషాదాలు వద్దు, ఏ కష్టాలు వద్దు అనుకుంటే ఈ మార్గమే సరైన మార్గం. అంతిమ యానం, అంతిమ యాత్ర, చివరి యాత్ర తప్పకుండా జరుగుతుంది. అంతిమ యాత్ర, అంత్యేష్టి. ముందు జాగ్రత్త అవసరం. ప్రయాణానికంటే ముందు అన్ని చూసుకోవాలి. చూసుకోండి, అన్ని చూసుకోండి. జాగ్రత్త. ఓం. అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. సమర్పణ భావనతో పరమపిత పరమాత్మ వేడుకుందాం. ఇదే చివరి యాత్ర కావాలి, చిరమ దేహం కావాలి, చివరి దేహం. పూర్ణ పురుషార్థం చేద్దాం. భ్రమలు లేకుండా భ్రమణం చేసి ప్రయాణం చేద్దాం. భ్రమలతో కాదు,
భ్రమలన్నీ దూరం చేసుకుని పరమాత్మ వేడుకుందాం, స్మరిద్దాం ఓంకారంతో, శ్రద్ధతో, భక్తితో, పూర్ణ విశ్వాసంతో. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓ